वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार विचार दे अंदर आपां जो रहरास साहब दी बाणी दे अंदर पहला सो दर सिरलेख दे हेठां 5 शब्द, सौ पुरख सिरलेख हेठां 4 शब्द, उपरंत पातशाही 10वीं चौपाई साहिब, उपरंत सवैया पाए गहे जापते तुमरे, ओदे तो बादां दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गहिओ तुहारो द्वार। ये असी पढ़ते हाँ, इहदी विचार आपां कर चुके हाँ। उस तो बाद इस बाणी अंदर 6 पौड़ियां आनंद साहब वो अंकित है, जिहदी शुरुआत गुरु साहब करते ने राम कली महला तीजा। राम कली भाव ये राग का नाम है, राग है रामकली। कई इनू जो पढ़ते ने राग रामकली करके पढ़ते ने, राग लिखिया नहीं होया। अपने कोलों कुछ भी पढ़ना सानू शोभा नहीं दिंदा। जो सतगुरां ने बाणी विच उचारिया है असी ओहो ही पढ़ांगे। रामकली महला तीजा, तीसरा महल धन गुरु अमरदास साहब पिता जी उन्हां दी बाणी है। आनंद, आनंद इस पावन रचना का नाम है। आनंद का भाव है संपूर्ण तौर ते खिड़ाओ। ये दुनियावी तौर ते पैदा होया आनंद नहीं है भी जिहदे कोल 4 पैसे आ गए, गड्डी आ गई, कोठी कार सोना, दुनियावी सुख मिल गए, शायद वो आनंद मिल जाता है। ये एक ऐसा आनंद है जिहड़ा दुख दे विच भी खत्म नहीं हुंदा, सुख दे विच भी खत्म नहीं हुंदा। जीवन विच जिहड़ी मर्जी अवस्था बन जाए, ये आनंद खत्म नहीं हुंदा। मंगलाचरण उचारदे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अकाल पुरख जो ब्रह्म स्वरूप है, जिहदे वर्गा दूसरा कोई नहीं, वो एक है अते वो सारी सृष्टि विच रमिया होया है। सत दा भाव वो सदीवी है, ओदी होंद मिटण वाली नहीं। ते ऐसे परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई सानू गुर प्रसाद दी जरूरत है। गुरु दी किरपा होवेगी तां प्राप्ति होवेगी। गुरु साहब पहली पौड़ी सानू बचन करते ने, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। गुरु अमरदास साहब कहते ने आनंद भया भाव मैनू आनंद प्राप्त हो गया है मेरी माँ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु नू प्राप्त कर लिया है। कुछ ये अर्थ माँ दे नाल भी करते ने ते कुछ इनू मत दे नाल भी जोड़ते हैं, क्योंकि गुरबाणी विच मत नू भी माँ दे नाल संबोधन किया गया है। माता मत पिता संतोख, उथे मत नू भी माँ कहा गया है। कहण तो भाव गुरु साहब कहते हे मेरी माँ, मैनू सतगुरु मिल गया है ते सतगुरु दे मिलन दे नाल मेरा जीवन आनंदमई हो गया है। क्योंकि जदों असी गुरु अमरदास साहब पिता जी का जीवन पढ़ते हैं ते उन्होंने ने करीब 62 साल तक बहुत देवी देवतियां दी यात्रा भी कीतियां, तीर्थ यात्रा भी करते रहे ने। ते एक समा ऐसा भी आया सी जदों उन्होंने निगुरा कह के एक ब्रह्मचारी वल्लों सन्यासी वल्लों ये भी कहा गया सी कि तू निगुरा है ते तेरा निगुरे दा संग करके मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया। कहण तो भाव उत्थे सानू वेखना पवेगा भी 62 साल की उम्र हो गई है, पर गुरु अमरदास साहब जी ने अजे तक गुरु धारण नहीं किया। इहदा मतलब ये सी कि किसी हारी सारी नूं गुरु नहीं सी बनाउंदे। जे किसी दे पिछे लगदे सी ते ओनू चंगी तरह परखदे होणगे, नहीं तो उस वेले तक हर मनुख कोई किसी नूं गुरु बना के बैठा है, कोई किसी नूं गुरु बना के बैठा है। तीर्थां ते जांदे ने पर वो चीज़ लभण की कोशिश कर रहे ने जिहड़ी उन्हां नूं लभ नहीं रही। मन नहीं टिकिया होया।
ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਅਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏ। ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜ਼ੋਰ, ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
इस काया दे विचों ही रब नूं प्राप्त करना है। गुरु साहब कहते गुरु दा शब्द मैनू उस रोशनी भरे दीवे की तरह प्राप्त होया। उस रोशनी दे नाल मैनू अध्यात्मक तौर ते जिहड़ा जीवन मैं तय करना सी उस रस्ते दे विच रोशनी हो गई। हुण मैनू पता लग गया भी मैं किहड़े रस्ते ते चल के किहड़े रस्ते नूं अपना के रब दे घर दे विच जाना। हुण मैनू कोई ओजड़े नहीं पा सकदा। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अज साडे कोल उवें ही है। असीं आउणे आ, आण के मत्था भी टेकदे आ, गोलक विच पैसे भी पाउने आ, चौर साहिब भी करदे आ, पर ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਟੱਲ ਖੜਕਾਏ, ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ, ਹਾਰ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, पर गुरबाणी दी असी पूजा ते करी गए, गुरबाणी समझी नहीं। गुरु ने ते क्या सी, गुरबाणी गाम है भाई ओह सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी इस करके सी। फिर असी कह दिंने आ भी गुरु कोलों प्राप्त कुछ नहीं होया। भगत साहब इसे करके कहते ने ये गुरु साहब ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਂਸ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, पर ज्ञान अगे कोई लैण नूं तैयार होवेगा ते तां ना। गुरु अमरदास साहब कह रहे ने भी मेरा जीवन आनंदमई हो गया, मैनू गुरु मिलिया ते गुरु दे ज्ञान ने की कीता, सतगुर तां पाया। गुरु पाया है सहज सेती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जीवन दे विच सहज भी आ गया, टिका भी आ गया। जिहड़ी भटकना पहलां सी ना, कदी किधरे जांदा सी, कदी किधरे जांदा सी। कोई कहता है पार जात की पूजा करो, कोई कहता तीर्थां ते इशनान करो, कोई कहता फलानी जगह जाओ मनसा पूरी होवेगी। पर मैनू पता लग गया गुरु वो दाता है, गुर तीर्थ, गुरु ही मेरे वास्ते तीर्थ है। गुर तीर्थ, गुर पार जात, पार जात भी गुरु है। गुर मनसा पूर्ण हार, गुरु हर एक मनसा नूं पूर्ण करन वाला है। गुरु इन्नी ठंड वरताउंदा है, तृष्णा जल, तृष्णा दादी जल मुई, जल जल करे पुकार, सतगुर शीतल जे मिलै, फिर जलै ना दूजी वार। गुर दाता, गुरु दाता है। गुर हिवै घर, गुरु बर्फ दा घर है, ठंड वरताउंदा है, किसे नूं सेक नहीं दिंदा। गुर तीर्थ, गुर दाता, गुर हिवै घर, गुर तीर्थ, गुर शीतल तिह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानै सुख होए। ये पदार्थ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ सगल त्यागै, जग ते रहै निराशा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन, तेह घट ब्रह्म निवासा। ये होया किवें?
गुर किरपा जिह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी। गुरु ने किरपा ਜਿਹਦੇ ਨਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਹਿਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।